गुड मॉर्निंग टू ऑल। माई सेल्फ जयदीप त्रिवेदी, योर संस्कृत टीचर। संस्कृत में आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 18 के बारे में, जिसका नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। नेवर हैव आई हियर्ड द स्पीच ऑफ अ केव। आज स्टोरी है मित्रों पंचतंत्रमांथी लेवामां आवी छे अने पंचतंत्रना करता है मित्रों पंडित विष्णु शर्मा। बराबर। अहींया मित्रों बे मुख्य पात्र है। एक है दधीपूछ नामनो शियाळ जे काळ अने सेकंड है खरनखर नामनो सिंह। मित्रों स्टोरी कंईक आ प्रमाणे है कि कोई एक वन प्रदेश में खरनखर नामनो सिंह रहतो हतो। कोई एक वार आ सिंह भूख्यो थाय छे अने आम तेम आखो दिवस आंटा मारवा लागे छे, पण एने सवारथी लईने सांज सुधीमां कंई पण खावानुं मळतुं नथी। त्यारे सांजना समये एक मोटी गुफाने जुए छे अने विचारे छे कि अरे आ गुफामां रात्रे कोई जीव चोक्कस आवतो हशे, माटे हूँ अहीं ज छुपाईने रही जाऊं छुं। आम विचारीने ते सिंह छे ए त्यां गुफानी अंदर छुपाईने रही जाय छे अने त्यारे थोड़ा समय पछी ज गुफानो जे ऑनर छे जे काळ दधीपूछ ए त्यां पाछो आवे छे। ए जुए छे शियाळ तो एने सिंहना पगलानी निशानी छे ए गुफामां अंदर प्रवेशती देखाय छे, पण ए निशानी बहार आवती देखाती नथी। आ जोईने सिंहे शियाळे विचार्युं कि चोक्कस आ गुफामां सिंह छे एवुं मारुं अनुमान छे, तो हवे मारे शुं करवुं जोईए। आम विचारीने एणे दूरथी ज अवाज करवानुं शरू कर्युं, गुफा साथे वात करवानुं शरू कर्युं कि हे गुफा, अरे ओ गुफा, शुं तने याद छे कि ते मारी साथे शर्त करी हती कि हूँ ज्यारे बहार जईने पाछो आवीश ने त्यारे तू मने आवकारीश, तू मारुं स्वागत करीश, अने जो तू मने आवकारीश नहीं, मने बोलावीश नहीं, तो हूँ बीजी गुफामां जतो रहीश। अने आ सांभळी अने पेला सिंहे विचार्युं कि आ गुफा चोक्कस एना स्वामीनुं स्वागत करे छे, पण अत्यारे मारा भयथी कंई बोलती नथी, तो हूँ ज एनुं स्वागत करूँ छूं। एम विचारीने सिंहे मोटेथी गर्जना करी अने शियाळनुं आह्वान करवानुं शरू कर्युं अने सिंहनी गर्जनानो जे प्रतिध्वनि स्वरूपे પડઘો પડે છે એ પડઘાથી શિયાળ અને ગુફાની આસપાસ રહેલા બીજા જીવો છે એ બધા જ નાસી જાય છે અને પોતાનો પ્રાણ બચાવી લે છે। મિત્રો અહીંથી આપણને એ વાત શીખવા મળે છે કે જે માણસ ન આવનારું કરે એ શુભે છે અને જે ન આવનારું કરતો નથી, જે વિચારતો નથી એ એમ કહેવાય કે ક્યારેક મુસીબતમાં મુકાઈ શકે છે। અહીંયા આપણને ખ્યાલ છે કે ન આવનારું થયું કે ગુફા કોઈ દિવસ બોલે નહીં, પણ અહીંયા શિયાળે એવો પ્રયત્ન કર્યો ગુફા સાથે વાત કરવાનો કે જેના કારણે એના પ્રાણ બચી ગયા। બરાબર। એટલે જતાં જતાં શિયાળ પણ એવું કહેતું જાય છે કે અહીં ગુફામાં રહીને વૃદ્ધ થયેલા મેં ગુફાની વાણી તો ક્યારેય સાંભળી નથી। નેવર હેવ આઈ હિયર્ડ ધ સ્પીચ ઓફ કેવ। બરાબર। ચાલો મિત્રો જોઈએ આની પ્રસ્તાવના। The following stories has been taken from the collection of stories called Panchtantra, which is the unique work in Sanskrit literature and is now all over the world. કે સંસ્કૃત સાહિત્યની અનુપમ કૃતિ મનાતા અને વિશ્વભરમાં જાણીતા બનેલા પંચતંત્ર નામના કથાગ્રંથમાંથી આ સ્ટોરી છે એ લેવામાં આવી છે। ધ ક્રિએટ ઓફ પંચતંત્ર ઇઝ વિષ્ણુ શર્મા। પંચતંત્રના કરતા વિષ્ણુ શર્મા છે। He wrote his book in order to make the son of King Amar Shakti excellent statecraft within a period of 6 months. એવું કહેવાય છે મિત્રો કે અમરશક્તિ નામના રાજાના પુત્રોને ઓનલી 6 મંથમાં રાજનીતિમાં પારંગત બનાવવા માટે એ આ ગ્રંથ રચવામાં આવ્યો હતો। બરાબર। આગળ કહે છે કે ઇન ધીઝ મિત્રભેદમ મિત્ર પ્રાપ્તિ કાકોલુકિયમ લબ્ધપ્રણાસ and अपरीक्षित कारकम are the 5 sections that have been dealt with, and hence a book is called पंचतंत्र। મિત્રો આ જે બુક છે એની અંદર 5 સેક્શન છે
મિત્રભેદ, મિત્ર પ્રાપ્તિ, કાકોલુકિયમ, લબ્ધપ્રણાશ અને અપરીક્ષિત કારક. એના કારણે આને પંચતંત્ર એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે. આગળ કહે છે મિત્રો પેરેગ્રાફમાં, એટ ધ બિગિનિંગ ઓફ each section there is a setting of one story and then many other stories follow as a part of that. મિત્રો અહીંયા આ જે સ્ટોરી સ્ટાર્ટ થાય છે એમાં ફર્સ્ટ સેક્શનમાં એક સ્ટોરી કહેવામાં આવે છે ને એની પાછળ જે સમ સ્ટોરીઝ છે એ ઘણી બધી સ્ટોરી અહીંયા સ્ટાર્ટ થાય છે, બરાબર. તો કે છે, ઇન ધીસ વર્ક વી સી ધ કલેક્શન ઓફ યુનિક ફેબલ્સ વિચ હેવ બીન ઇમેજિનેટિવલી written in a combination of prose and poetry. બરાબર. અહીંયા જે મિત્રો પ્રોઝી અને પોએટ્રી એટલે કે ગદ્ય અને પદ્ય બંને શૈલીમાં રચાયેલી આ જે શોર્ટ સ્ટોરીઝ છે અને ખાસ કરીને એનામાં એનિમલ સ્ટોરી છે એ આ ગ્રંથમાં છે, બરાબર. એનું કોમ્બિનેશન છે આ ચેપ્ટરમાં આ ગ્રંથની અંદર આપણને જોવા મળે છે. ઇન each story's special importance has been paid a seeing how the intelligence of an individual can be increased. In each story, the theme is taken ahead by presenting ideas both in favor and against that particular one. Because of this unusual style of narrative, the reader gets પ્રેસિયસ એડવાઇસ ઇન એડિશન ટુ એન્જોયમેન્ટ. બરાબર. તો મિત્રો અહીંયા માણસની બુદ્ધિશક્તિ વધે અને એ વાતનો ખાસ ખ્યાલ રાખવામાં આવ્યો છે. અને આ જે સ્ટોરી છે એની જે સ્ટાઇલ છે એવી છે કે માત્ર એન્ટરટેનમેન્ટ નહીં પણ એન્ટરટેનમેન્ટની સાથે માણસના જીવનમાં ઉપયોગી એવો જે પ્રીચ છે એ બોધ છે એ એને મળી રહે, બરાબર. વાત કરીએ આગળ. While studying this lesson is in addition to learning how to sense future danger and how it can be overcome, we shall also learn the proper use of indisciplinables etc. તો મિત્રો અહીંયા એવું કહેવાય છે કે આવનારી આપત્તિની જાણ અને એમાંથી બચવાનો ઉપાય આ સ્ટોરી આપણને શીખવે છે કે આપણને આવનારી મુસીબતની જો પહેલેથી જાણ થઈ જાય તો આપણે એમાંથી બચવાનો ઉપાય કઈ રીતે શોધી શકીએ. સાથે સાથે મિત્રો અહીંયા અવ્યય પદો જે છે એનો પણ આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. ઓકે, તો ચાલો હવે સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે ચેપ્ટરને. મિત્રો ચેપ્ટર અહીંયા આ રહ્યું તમારી સામે. કસ્મિંચિત વને ખર નામ સિંહ પ્રતિવસતિ સ્મ. ઇન ધ cotton forest there lived a lion named ખર. કે કોઈ એક વન પ્રદેશમાં ખર નામનો લાયન એટલે કે સિંહ રહેતો હતો. તો મિત્રો અહીંથી તમને ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન પૂછાય કે સિંહસ્ય નામ કિમ. સિંહસ્ય નામ ખર. બરાબર. સ કદાચિત ઇતઃ તત પરિભ્રમણ ક્ષુધાર્તઃ ન કશ્ચિદ અપી આહારમ અલભત. Once while wandering here and there, being afflicted by hunger, he did not find anything to eat. કે કોઈ એક વારે હંગ્રી થાય છે, ભૂખ્યો થાય છે અને ફોરેસ્ટમાં આમ તેમ ફરવા છતાં પણ એને કહે છે કે કંઈ ખાવાનું મળતું નથી, બરાબર. તતઃ સૂર્યાસ્ત સમયે એકામ મહતીમ ગુહામ દ્રષ્ટવા સહ ચિંતયત. Then seeing a cave at the time of sunset, he thought. પછી સૂર્યાસ્તના સમયે કોઈ એક મોટી ગુફા જોઈને તે વિચાર કરવા લાગે છે. નૂનમ એતસ્યામ ગુહાયામ રાત્રો કોપી જીવઃ આગચ્છતિ. Indeed some living being comes in this cave at night. શું કહે છે કે indeed some living being comes in this cave at night. કે આ ગુફામાં રાત્રે કોઈ જીવ ચોક્કસ આવતું હશે, અહીં રહેતું હશે. અતઃ અત્રેવ નિગૂઢો ભૂત્વા તિષ્ઠામિ, સો આઈ સ્ટે હિડન હિયર ઓનલી. તો હું અહીં જ છુપાઈને રહી જાઉં છું, બરાબર. તો આ પ્રમાણે મિત્રો અહીંયા ટ્રાન્સલેશન હવે તમે જોઈ શકો છો. ટ્રાન્સલેશન તમારી સામે છે. ઇન અ cotton forest there lived a lion named ખર. Once while wandering here and there, being afflicted by hunger, he did not find anything to eat.
to it. Then seeing a cave at the time of sunset, he thought, indeed, some living being comes in this cave at night. So I stay hidden here only. Hidden here only. ઓકે, જોઈએ આનું ગ્રામર મિત્રો. તો ગ્રામર પહેલાં આનો એક ક્વેશ્ચન કરી લઈએ કે સિંહસ્ય નામ કેમ? સિંહસ્ય નામ ખર ન ખર, બરાબર. કીદૃશ સિંહ વને ઇતઃ તત પરિભ્રમણ. કીદૃશ સિંહ તો ક્ષુધાર્ત સિંહ વને ઇતઃ તત પરિભ્રમણમ અકરોત, બરાબર. બે ક્વેશ્ચન. પછી ગ્રામરની વાત કરીએ તો અહીંયા મિત્રો પ્રતિવસતી શબ્દ છે. પ્રતિવસતી, તો પ્રતિવસતીની જેવો જ આગચ્છતી પણ આવે છે અને તિષ્ઠામી પણ આવે છે. તો આ બધા જ મિત્રો મી વહ મહ સી થ થ અને તી તહ અંતિ એ મુજબ પ્રેઝન્ટ ટેન્સના રૂપો છે. પ્રતિવસતી અને આગચ્છતી બંને એક સરખા જ રૂપો છે, માત્ર એનું વબ અલગ છે કે એકમાં વસ ધાતુ છે ને એકમાં ગચ્છ છે. બાકી વર્તમાનકાળ પરસ્મય પદ ત્રીજો પુરુષ એક વચન છે. તિષ્ઠામી તો તિષ્ઠનું ઉત્તમ પુરુષ એક વચન છે, બરાબર. એ સિવાય બીજા શબ્દો મિત્રો આવે છે કે જેમાં દ્રષ્ટવા, ફોર્થ લાઇનનો થર્ડ વર્ડ છે દ્રષ્ટવા. દ્રષ્ટવા એટલે ટ્વા ઇત્વા ત્ય અને ય, એટલે મિત્રો સંબંધક ભૂતકૃદંતનું રૂપ થાય છે. સંબંધકના પ્રત્યયો ઘણી બધી વાર હવે મેં તમને કરાવ્યા છે કે કોઈ પણ ક્રિયા ધાતુની પાછળ જ્યારે ત્વા ઇત્વા ત્ય કે ય પ્રત્યય લાગે તો સંબંધક ભૂતકૃદંત બને. અહીંયા ત્વાના અથવામાં ટ્વા પ્રયોગ કર્યો છે, બરાબર. એવી જ રીતે લાસ્ટ લાઇનની અંદર જે સેકન્ડ વર્ડ છે એ છે ત્વા, તો ટ્વા અથવા ત્વા હોય તો પણ બને સંબંધક, એટલે આ પણ સંબંધક ભૂતકૃદંતનું રૂપ બને છે. બીજી વાત કરીએ મિત્રો તો લાસ્ટ સેકન્ડ લાઇનની અંદર લાસ્ટ વર્ડ છે અત્રેવ. તો અત્રેવ એ અત્ર વત્તા એવ, અત્ર વત્તા એવ, કે આપણે જ્યારે અત્ર કહીએ છીએ તો એની અંદર અ સ્વર છે અને એવ કહીએ તો એની અંદર એ સ્વર છે. તો અ વત્તા એ બરાબર બની જાય અય. તો અત્ર હતું એની ઉપર બે માત્રા લાગી ગઈ, અત્રેય થઈ ગયું, બરાબર. તો આ પણ સંધિ એ મોસ્ટ આઈએમપી બની રહેશે. એ સિવાય ખર નખર, તો ખર અને નખર, ખર ચ નખર ચ, તો એ છે ઇતરેતર દ્વંદ્વ સમાસ, કે જેની ચર્ચા સમાસનો વિડીયો હું જ્યારે બનાવીશ ત્યારે તમને એ ડીપમાં શીખવાડીશ. પણ અત્યારે તમારે માત્ર એટલું યાદ રાખવાનું છે કે બે શબ્દને જ્યારે અનેથી જોડવામાં આવે તો એ દ્વંદ્વ સમાસ બને છે, બરાબર. તો દ્વંદ્વ સમાસનું રૂપ છે. ઓકે, તો વાત કરીએ હવે આગળ મિત્રો. આગળ આ રહ્યો પેરેગ્રાફ, ટ્રાન્સલેશન જોયું તમે. નવો પેરેગ્રાફ આ છે. એતસ્મિન અંતરે ગુહાયા સ્વામી દધિપુચ્છ નામ શૃગાલઃ સમાગચ્છતિ, કે એટલા સમયમાં જ ગુફાનો સ્વામી છે દધિપુચ્છ નામનો શિયાળ એ ત્યાં પાછો આવી ગયો. ઇન ધ મેન વાઇલ ધ ઓનર ઓફ ધ કેવ અ જેકાલ નેમ્ડ દધિપુચ્છ કમ, બરાબર. તો એ સમયમાં કે સિંહ જ્યારે ગુફામાં છુપાઈને રહી ગયો એટલા સમયમાં જે દધિપુચ્છ નામનો જે એ કેવ ઓનર છે, બરાબર, એ ત્યાં પાછો આવી ગયો, બરાબર. કે જે સ ચ યાવત પશ્યતિ તાવત સિંહસ્ય પદ પદ્ધતિ ગુહાયામ પ્રવિષ્ટા ન ચ બહિરાગતા પશ્યત, બરાબર. અને એ જ્યારે જુએ છે તો કહે છે કે સિંહના પગલાંની નિશાની સિંહ પદ પદ્ધતિ ગુહાયામ પ્રવિષ્ટા, ગુફામાં પ્રવેશી હતી, નહીં બહિ આગતા પશ્યત, બહાર આવતી એની દેખાતી ન હતી. તો કહે છે એન્ડ એઝ અ લોંગ એઝ અ કોલ્ડ સી ધ લાયન ઓફ ધ ફૂટપ્રિન્ટ ઓફ અ લાયન entered the cave and he did not see it coming out. એ જોવે છે તો સિંહના પગલાંની નિશાની એને ગુફામાં પ્રવેશેલી દેખાય પણ બહાર આવતી દેખાતી નહોતી. શૃગાલઃ ચિંતયત વિનિષ્ટો અસ્મિ, બરાબર. ધ જેકાલ થોટ એલ્સ આઈ એમ રૂઇન્ડ, અરે મારો તો વિનાશ થયો. અને પછી આગળ કહે છે નૂનમ અસ્મિન બિલે સિંહ અસ્તિ ઇતિ તર્કયામિ, ઇન્ડીડ આઈ ગેસ દેર ઇઝ અ લાયન ઇન ધીસ કેવ, કે આઈ ગેસ કે મારું એવું માનવું છે કે આ ગુફામાં એ લાયન
છે. બરાબર. તત કિમ કરવાણી, વોટ શુડ આઈ ડુ, તો મારે શું કરવું જોઈએ. એવમ વિચિત્ય દૂરસ્થમ રવમ કર્તુમ આરબ્ધ. બરાબર. થિંકિંગ સો સ્ટેન્ડિંગ ફાર ફ્રોમ ધ કેવ. બરાબર. આમ વિચારીને એને દૂરથી જ અવાજ કરવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું. ફાર ફ્રોમ ધ કેવ એ સ્ટાર્ટેડ મેકિંગ અ સાઉન્ડ કેરિંગ. બરાબર. ભોબિલ કિમ ન સ્મરસી યદ મયા ત્વયા સહ સમયકૃતઃ અસ્તિ યદા અયમ બાહ્યતઃ પ્રત્યાગમિષ્યામિ તદા ત્વમ મામ આકરયિષ્યસि યદિ ત્વમ મામ ન આહ્યસि તર્હિ અહમ દ્વિતીયમ બિલમ યાસ્યામિ ઇતિ. O cave, do you not remember that an agreement has been made with you that when I return after going out, you will call out to me? If you do not call out to me, I shall go to another cave. બરાબર. ચાલો મિત્રો જુઓ હવે આનું ટ્રાન્સલેશન તમારી સામે છે. In the meanwhile, the owner of the cave, a jackal named Dadipucha, come, and as long as a cold sea, the lion of the footprints of a lion entered the cave, and he did not see coming out. The jackal thought, else I am ruined. Indeed, I guess there is a lion in this cave. So, what should I do? Thinking so, standing far from the cave, he started making a sound, carrying, O cave, do you not remember that an agreement has been made with you, that when I return after going out, you will call out to me? If you do not call out to me, I shall go to another cave. તો આ છે મિત્રો એનું ટ્રાન્સલેશન. વાત કરીએ ગ્રામરની. તો ગ્રામરમાં અહીંયા મિત્રો તમે જોઈ શકો છો એ પ્રમાણે ખાસ કરીને સંધિ પ્રયોગ તરફ તમને હું લઈ જઈશ કે ફોર્થ લાઇનની અંદર વિનિષ્ટ પ્લસ અસ્મિ વારંવાર આપણે આ વિસર્ગ સંધિનો નિયમ ભણવાનો આવે છે. 10th પણ એ છે કે તો અની જગ્યાએ ઓ થઈ જાય છે ને વિસર્ગનો ઓ થાય છે ને અનો અવગ્રહ થાય છે. બરાબર. કે વિસર્ગ પછી જો અ આવે છે તો અનો અવગ્રહ અને વિસર્ગનો ઓ, તો એ નિયમ અહીંયા લાગુ પડેલો છે એ તમે જોઈ શકો છો. પછી તર્કયામી છે, તો તર્કયામી એ પ્રેઝન્ટ ટેન્સનું રૂપ છે. એ સિવાય પ્રત્યાગમિષ્યામી અને આકારિષ્યસી, તો એ ફ્યુચર ટેન્સના રૂપો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે શ્યામી, શ્યાવહ, શ્યામહ, સ્યસી, સ્યથઃ, સ્યથ, સ્યતિ, સ્યતઃ અને શ્યંતિ જે ફ્યુચર ટેન્સના રૂપો છે. તો ફ્યુચર ટેન્સ મુજબ અહીંયા પ્રતિગમિષ્યામી ફ્યુચર ટેન્સ પરસ્મૈપદી ઉત્તમ પુરુષ એકવચન અને આકારિષ્યસી ફ્યુચર ટેન્સ પરસ્મૈપદી મધ્યમ પુરુષ એકવચનના રૂપો છે મિત્રો. બીજી વાત કરીએ મિત્રો આના ક્વેશ્ચન આન્સરની, તો અહીંથી ક્વેશ્ચન જે પૂછાય છે મિત્રો કે શૃગાલસ્ય નામ કિમ, શૃગાલસ્ય નામ દધિપૃચ્છઃ. બરાબર. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે શૃગાલસ્ય ગુહાયામ કઃ પ્રવિષ્ટ, શૃગાલસ્ય ગુહાયામ સિંહ પ્રવિષ્ટ. થર્ડ ક્વેશ્ચન શૃગાલઃ કસ્ય પદપદ્ધતિમ અપશ્યત, તો શૃગાલ સિંહસ્ય પદપદ્ધતિમ અપશ્યત. બરાબર. કે અહીંયા કીધું છે કે સિંહસ્ય પદપદ્ધતિમ અપશ્યત. બરાબર. અને પછી જે ક્વેશ્ચન મિત્રો પૂછાવાના છે એ તમારે ઇંગ્લિશ ક્વેશ્ચન આન્સર પૂછાવાના છે. અને ઇંગ્લિશ ક્વેશ્ચન આન્સર તમારે એ આ પ્રમાણે પૂછાય છે. વોટ ડીડ ધ જેકાલ, ધ ઓનર ઓફ ધ કેવ, થિંકિંગ સીઈંગ ધ ફૂટપ્રિન્ટ નિયર હિઝ કેવ, કે ગુફાના સ્વામી શિયાળે ગુફાની આગળ પગલાંની નિશાની જોઈને શું વિચાર્યું. બરાબર. તો આન્સર એનો આ મુજબ છે મિત્રો. ધ જેકાલ, ધ ઓનર ઓફ ધ કેવ, saw the footprint of the lion going into the cave and thought,
Oh, I am ruined. I guess that there is a lion in the cave. What should I do? બરાબર. અને નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન એ પણ અહીંયા આ પેરેગ્રાફનું હજુ છે કે જે તમે આ ટ્રાન્સલેશન ઉપરથી પણ કરી શકો છો. ક્વેશ્ચન છે, સ્ટેઇંગ અવે ફ્રોમ ધ કેવ, વોટ કન્ડિશન ડીડ ધ જેકાલ રિમાઇન્ડ ધ કેવ ઓફ? ગુફાથી દૂર રહીને જે જેકાલ છે એણે ગુફાને કઈ શરત યાદ કરાવી? બરાબર. સ્ટેઇંગ અવે ફ્રોમ ધ કેવ, ધ જેકાલ સેડ ઇન ધ લાઉડ વોઇસ, "O cave, do you not remember that I made an agreement with you that whenever I come back, you will welcome me?" ઓકે, તો અહીંયા મિત્રો આ ટ્રાન્સલેશન ઉપરથી તમે આન્સર તૈયાર કરી શકો છો. અને આ સાથે જ મિત્રો અહીંયા આ ચેપ્ટરને હું અટકાવું છું. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આ ચેપ્ટર છે એને આપણે કમ્પ્લીટ કરીશું. બરાબર, કે અહીંયા આપણે જોયું કે જે ગુફાનો સ્વામી દધીપુચ્છ નામનો શિયાળ છે, એ ગુફાને એની જે એક શરત છે એ શરત એને યાદ કરાવે છે. અને આનું શું રીઝન આવે છે એ નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે વાત કરીશું. તો અહીં સુધી અટકાવીએ છીએ. જો મિત્રો તમને આ લેક્ચરમાં કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે સ્કૂલ ટાઈમમાં મને કોલ કરી શકો છો, અથવા તો એની ટાઈમ મને મેસેજ કરીને પણ પૂછી શકો છો. અસ્તુ.